अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ तारी होस्ट सोनिया मुल्तानी ते मेरे नाल है मेरा को होस्ट नजरा भट्टी। असा नवी एपिसोड घेन के आए हैं प्रोग्राम सारे रंग पंजाब दे। नाज़रीन असा गपशप दा आगाज करे सूं सरदार जी नाल। बहुत धन्यवाद जी। सरदार जी मैं तुहाडे कोल ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ? ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VIP ਹੈ। एक छोटी जी गल मैं आखसा कि थैंक्स टू ज़ियाउल हक, बिल्कुल मैं कदे उनकी तारीफ नहीं की, लेकिन यह काम उस दे दौर च होया सी और बड़ा वड्डा रोल प्ले किया सी इहदे च चौधरी शुजात हुसैन ने भी। जिन्ने VIP तुसी इत्थे हैगे हो ना, तुसी इंडिया च भी नहीं हैगे। ईस्ट पंजाब के सरदार जिहड़े ना वो भी हसरत भरियां नज़रां नाल तुहाडे ले वेंदे हुसन कि इत्थे किड्डी टहल सेवा तुहाडी हुंदी। धरती नाल जुड़े होण दी एक बड़ी शानदार मिसाल गुरमीत सिंह जी हैगे। और इस गल नूं मैं समझ सकना, ये कोई क्रेडिट लैन वाली गल नहीं है आखना कि जी मैनू अपनी धरती नाल बड़ा प्यार है तो भी होसी जी तुहाडी धरती है तो इहदे लई क्रेडिट क्लेम नहीं तुसी कर सकते। धरती की पोजीशन मां वर्गी हुंदी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ मैं 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ मैं रुख वापस मुल्क का किया तो सारे आंदे सन तू आपके सिर का कोई मुआयना करा, तू पागल तो नहीं है, कोई तेरे सिर दे कोई क्रैक तो नहीं कि तू वापस जाना पिया। और उस दौर का पाकिस्तान जिसले अजीबो गरीब मामलात सन, ज़ियाउल हक दा दौर सी, जी लेकिन बहरहाल मिट्टी की एक महक हुंदी और एक मिट्टी की अट्रैक्शन हुंदी। ਸਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। जी ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वाह ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਖਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये नैचुरल है। बाकी धरती नूं, मुल्क नूं, खिते नूं सिर ते ही सवार नहीं कर लेना चाहिए कि तुसी उनदे इश्क च मुबतला हो जाओ और फिर तुसी उन्नू मजहब दा और एक डेमीगॉग दा स्टेटस दे दो। इकबाल तो इनके सख्त खिलाफ से ਬਿਲਕੁਲ इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है वाह वाह कि वतन नू तुसी खुदा ना बना छो। वाह मतलब वतन वतन है, लेकिन इनके लिए तुसी पागल ना हो जाओ। लेकिन वतन दी मुहब्बत, मिट्टी दी महक और धरती दी जिहड़ी अट्रैक्शन है ये नैचुरल है, ये तुहाडी जबिलत है। बिल्कुल तुसी मुल्कों बाहर भी जाते हो, उत्थों दे ही होकर आंदे हो तो मुड़ भी तुसी इस मुल्क की खिदमत करते हो। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ उत्थे पैसा कमाते हो, रिमिटेंसेस आंदियां ने, पाकिस्तान दा मैच हुंदा है, तुसी यहीं वेंदे हो जिवें तुहाडा इसलिए कि तुहाडा आपदा भावें तुसी किसी होर मुल्क दी नैशनैलिटी ले लेना जिहड़ा ना वो हमरे मजबूरी लोकी लैंदे ने। किसी नूं बड़ा शौक नहीं हुंदा पासपोर्ट छड्डण, किड्डा ही मातूब क्यों ना होवे, तुहाडा ग्रीन पासपोर्ट तुहानूं मुड़ भी बड़ा सी। सर बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी ये जेडे बड़े अच्छे सेटल है, ठीक ठाक उत्थे कमाने पे, लेकिन पाकिस्तान वास्ते रोने। हाँ रोंदे ने। और मैं अपने शो चो वेख लो, मैंने इन्ने लोकां दे मैसेजेस आए ने, मेरा फेसबुक जिहड़ा ना भरिया पिया। मैं हालांकि वो एडमिन है जिहड़ा वेंदा उन्होंने, तो मैं उन्हें हाथ जोड़े ने, मैं कि यार ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਸਾਂ ਵੇਖਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਗਲਪਨੇ ਵਾਲੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, जिंदी मां मरदी है ना उन्होंने को बहुत ज्यादा सदमा नहीं होंदा जो उनका मुल्क सलामत है उनके दिल च। ਸਹੀ ਗੱਲ क्योंकि ये चीज़ है मोहब्बत, और मोहब्बत तुसी अगर अपने मुल्क नाल अपनी धरती नाल कर दो तो एकदम जगह ले लेंदी। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि चीज़ां एक दूसरे ने रिप्लेस कर दियां। तुसी मां दा खाना जिहड़ा ना वो फिर धरती नूं दे देंदे। वाह जी वाह, ये गल जिहदे दिल च होवे ही ना, ਹੈ वतन होवे ना होवे, बेवतने बड़े बेवतने लोग, वतन च रहिंदे होए बड़े बेवतने लोग हैं जिन्हों कोई फिक्र नहीं। आ जिहड़े करप्ट ने, ਜੀ ये हराम तोप जिहड़े ने, कौन ने? ये बेवतने लोग ने, ना इन्हां दी मां, ना इन्हां दा कोई प्यो ते ना इन्हां दा कोई वतन है जिहड़ा मुल्क नूं सजावन दी बजाए, मुल्क एवें जिवें मां प्यो है, ਬਿਲਕੁਲ तुहाडा वालिद है, वालिद तो ज्यादा मोतबर और किहड़ी जात हो सकदी तुहाडी जिंदगी विच। बिल्कुल वो तुहानूं आखे कि मैं हथ मेरे नहीं काम करदे पे, तो जरा मेरे मत्थे दे उत्ते ना पसीना पहुंचा, तो तू आखे मैं मसरूफ हाँ, तू आप क्यों नहीं कर लेंदा?
मैं तेरी बेड़ी बोड़ा मैं आपदा काम करांगे। ये मुल्क नाल इन्ना इहो कुछ कीता है ਜਿਹੜੇ गद्दार ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਆਖਣਾ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯੂਫੇਮਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਹੀ तो साली अवैस का गाना तो सुनिया कहनी है वो गाना रह गए। हाँ जी सुनाओ ना, सुना सो तो सुन सा। हो लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। हो बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, हो सूहे रंग बनाए, सूहे रंग बनाए अते टैकण अजब बहारा, हो पींग माही दी झूटण आइयां मस्त अलण मुटियारा, हो वारो वारी पींग झूटे मन कर कर नाज हजारा, जदों आई ततड़ी दीवारी है ते टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੰਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਹੀ ਡਹਿ ਗਿਆ ਸਰ। ਰੋਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਵੇ ਤੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਛੇਕੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਪਲ ਵਾਲੀ ਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ जी ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੀਂਗ ਦੇ ਅੱਪੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਗ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਗਰੀਬੁਲ ਵਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬੁਲ ਵਤਨੀ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੇ ਹਸੂਲ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਸੂਲ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਹਸੂਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਐਡਾ ਮਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਚ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਸਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੀ? ਨਾਟ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਸਤਾ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ? ਆਸਤਾ ਬੋਲੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਾਉਂਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ
क्यों जी ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਜ਼ਮਾਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਸਾਓ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੋ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੂੜਾ ਹੈ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਸੋਫੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੈ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਪੰਡ ਦਾ ਸਸੁਰਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟਾ ਹਸਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰੇ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ एक सेकंड तुम्हें 10-10 हजार मिला ਨਹੀਂ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ जानते हो ना ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਭਾਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੋ ਮਾੜੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਪਾਂਡਾ ਇਸकी क्या सी लगना इसी तरह करना ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ किस चीज ना ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਚ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੂਜੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪ ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਉਹ ਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮਸਾਇਲਸਤਾਨ जी ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਡ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी ये सब तो बड़ा मसला है असां ने मुल्क ਲੈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਈਟਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੂੰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਐਸਾ ਅਹਿਮਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣੂ ਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲਊ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੂ ਕੀ ਹੈ अरे तुसा की किस तरह पता लगे क्या कर सन ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਂਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧੀਏ ਅੰਮਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ पहले इस गल दा पक करा भी अब्बा है कि अम्मा है ਇਹ ਅੱਬਾ ਵੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਉਸਦਾਨ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਵੇ ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋ ਭੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਭੰਡਾ ਦਾ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਏ ਟਿੰਡ ਵੀ ਵਿਖਾ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਬਸ ਫੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਉਮਰੇ ਵੀ ਐਡਾ ਬੇਜ਼ਰਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਰਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਈ ਕਿਉਂ ਵੇ ਅੱਬਾ ਪਿੱਛੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਇਆ ਓਏ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਓ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਓ ਨਾ बूटी ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਭੰਡ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੈਨਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆਈ जी हाँ सही ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ जी सही मेरे अपनी तहसील तहसील कोटअद्दू ਵਾਹ सर कोटअद्दू अद्दू खान जिन्हें इस शहर का बुनियाद रखी अद्दू खान की कबर अज भी कोटअद्दू शहर दे विच मौजूद है जी हाँ सर सरसब्ज इलाका ते सरसब्ज इलाके की सब तो मेन वजह दरिया सिंध सारा दरिया दरिया सिंध सर जिवें सारी होश दे इलाके जो कस्बा गुजरात च लंघदे ते विचों सर 2 नहरें निकलदे न ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਟੀਪੀ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਕੈਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਲਾਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਤੇ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਨਏ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਸਿਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਰਫ ਰਿੰਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਖੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਨੂ ਲੀਗ ਦੇ ਹਨ ਸਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਹਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਫਦਰ ਨਸੀਮ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਨਜ਼ੀਰ शाह फर्शी साहब बड़े बड़े आला लोग ने जी सर और फिर सियासतदान सियासतदान देखो जी सियासी लोग इल्म फजल नाल तल्लक रखने वाले लोग वो जी
ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੋਸਤਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪਠਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 올림픽 ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੱਲਾ ਪਠਾਣੇ ਖਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਕੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਰਕੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਜਣੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਬਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। भावलपुर भी यूनिवर्सिटी सर है, भावलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अलावा, लेकिन सर ये कि नहीं सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, दो ही यूनिवर्सिटी भी है। वही भी है, लेकिन सर अगर पर्टिकुलरली जिवें यूईटी है लाहौर दे विच या केई है किंग एडवर्ड मेडिकल हाल में, उसके अलावा सर तुसीं ये देखो कि लोकल एरिया मतलब अगर एक इंजीनियर बन के आए लाहौर जो इंजीनियर बन गए वो सर नौकरी नहीं देंगे। सर देखो हुण वो इलाका पोल्यूशन बर्दाश्त करना पे इर्द गिर्द होना तो इवें चाहिए हा कि अगर कैपको है अगर वो इलाका तुम्हारी पोल्यूशन बर्दाश्त करना पे तो कम अज कम नौकरियां दो या एटलीस्ट बिजली फ्री कर रहे हो उन्हें। सही मैं थोड़ा अर्ज करे सा सारे इलाके च कि जिवें सारे ऑयल डिपो बन गए पार्कों की वजह तो इतना पोल्यूशन थी गई, चिड़ियाँ कां लालियाँ ये खत्म थी गए। इतनी गर्मी है उतना लोगों को एलर्जी थी नहीं पे, मल्ले निकलते पैन, तरह तरह गले बीमारियां थी पैन, मतलब ना उन्हें उतना कोई हॉस्पिटल बनाए, उतना कोई निज़ाम क्या नहीं। इतनी गर्मी है छाले निकलदन, तरह तरह के असां मसाइल के शिकार हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਖੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਦਾਬੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ जी सही, ਉਵੇਂ 에ਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सही ਤੇ ਕੁਝ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਰੋਏ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। सर देखो सर वो इलाके दे तो सर देखो तुहाडे मौजूदा जेडे सीएम हैं चीफ मिनिस्टर वो उही पट्टी दे हैं, ठीक है। वो तो बाद ही तो पहले सर यूसुफ रजा गिलानी रहे हैं, मुस्तफा खर, फारूक लवारी। नहीं देखो मैं यकीन करो इन्हां चों किसी दे हक च नहीं है जी, किसी दे हक च। और बुजदार दे तो उक्का ही मैं हक च नहीं हैगा, क्योंकि बुजदार यंगस्टर आ, उनके कोलों बड़ी तवक्कुआत सन जी और वो खुल के खेड सकता सी अगर उनकी नहीं अल्लाह ताला ने वो लकीर ही मिटा दी हुई है। अल्लाह ताला पता की करता, वो तुहाडे हत्थ ते वो लकीर बनन ही नहीं दिंदा जिहड़ी फैज़ दी लकीर हुंदी, जिहड़ी अचीवमेंट दी लकीर हुंदी। लोकी आंदे ने बैठे, मैं हमेशा एक गल दा जिक्र करना, मौके और तौफीक दा फर्क, कि मौका बड़ियां नूं मिलिया, सरदारी तो बाद मौका किसी नूं मिलिया, बिल्कुल सही, तौफीक नहीं हुई। तुहाडा जदों सूबा बनिया, जी जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਸੀ जी ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। जी जी ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੇਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕੀ ਹੈ, जी ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲ ਕਰੂ ਹੈ ਆਪਦੇ, जी 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 ਉਸ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? बिल्कुल है बिल्कुल है। ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਪਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। पूरा पैसे जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। सही सही कह ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। मेरा एक मसला उखाड़े वाला ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 2-4 ਆਈਟਮ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, हाँ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਭਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਤੂਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਵਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਵਿਛੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਬਟਵਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਬਖਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰਾਨੇ ਵਤਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਵਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ਫਰ ਮੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਚਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਲਵਾਉਣੀ ਐਡਾ ਨਾਮਰਾਦ ਮੋਦੀ ਭਾਈਜਾਨ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਪਰ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਤਾ ਵੀਰੇ। ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾ ਵੀ ਭੱਟੀ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਗੁਵਾਰਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਗੁਵਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੇ ਆਈ ਮੇਰਾ ਵੇ ਢੋਲ ਕੁਆਰਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਬੱਲੇ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਰਚਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਆਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਰਚਾਂ, ਢੋਲ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬੇਤਰ ਸਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ। ਵਾਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਗੁੰਬਰ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਚਲਾ ਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਈ ਬਸ, ਐ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਨੋ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਂ, ਲੁੱਡਾ ਏ ਢੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ